مدبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قائد يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مضل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محيي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واحد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بعلاج أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية الدامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين وأغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم اشكر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوز ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتهدي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وضربة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعيب اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر القاصدين يا الله يا عدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغزي يا عديم يا الله سخر الأسباب ودلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر القاصدين يا الله يا عدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغزي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر القاصدين يا الله. بسم الله. الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا شيوخنا ورجالنا وأصحابنا الصالحون، ونوينا مثل ما نوى سيدنا عبد الله بن علوي الحداد وشيخنا الحبيب عمر وجميع المتقدمين في هذا المسجد. الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. نسأل الله القبول والإقبال صلاح الأحوال ظاهرا وباطنا مع لطف العافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة، وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم الأدني ومشربها صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، وقال الإمام عبد الله بن علوي الحداد: وإن رمت أمرا فاسأل الله إنه هو المفضل الوهاب للخير والبفر. وأوصيك بالخمس التي هن يا أخي عماد للدين الله واسطة الأمر. وقال شيخنا: وإن رمت أمرا أردت وقصدت ورجوت وأملت أمرا من الأمور مهما يكون ما دام هذا الأمر شريفا في ذاته عزيز رفيع محبوب لربك أمل ما شئت، ولكنك اطلبه من بابه واعكف على بابه وهو مولاك سبحانه وتعالى المفضل كثير الإفضال الوهاب كثير الوهب والعطاء للخير والوفر، أي الجزيل الكثير يعطي الكثير ولا يبالي،
Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ila akhir ma qala nafa'ana Allah bih. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa in rumta, jika engkau menginginkan amran, suatu urusan, fas'alillaha, maka mintalah kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, huwal mufdil, dia adalah yang memberi al-fadl, al-ifdal, karunia, wal wahhab, dan yang memberikan pemberian, lil khairi, untuk kebaikan, wal wafri, dan kebaikan-kebaikan atau pemberian yang banyak. Al-Imam Al-Haddad mengajarkan kita, kalau meminta sesuatu itu mintalah kepada Allah. Tidak meminta seorang hamba kepada Allah kecuali tambah mulia itu hamba, kecuali aziz. Dan tidak meminta seseorang kepada makhluk kecuali zul, atau semakin hina. Maka Imam Al-Haddad mengatakan, jika engkau menginginkan sesuatu, apapun urusannya. Adapun orang-orang salihin terdahulu itu, bahkan di antara mereka meminta garam saja itu kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sujudih, di sujudnya malahan. Wa in rumta amran, jika engkau menginginkan segala sesuatu, berharap kepada sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permintaan tersebut hendaknya dengan adab dan melalui pintunya. Maka dikatakan bahwasanya mandama gar al-bab hasyahu an la yuftah. Siapa yang sering mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin enggak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Bahkan ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk segalanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk ingkar janji. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala ingkar janji. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan astajib lakum, berarti memang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ijabahnya bukan sesuai kehendak kita, hadirin. Tuhannya ya Allah, kita hambanya. Nanti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seseorang itu dikatakan, diriwayatkan kisah bahwasanya ada seseorang ketika datang di akhirat, ketika dihisab, dilihat di situ banyak amalannya. Wah, amalannya luar biasa banyak. Tapi dia tidak mengamalkan itu. Lalu dia bertanya, ya Rabb, ini semuanya, ini pahala-pahala ini dari mana ya Allah? Maka Allah mengatakan, ini adalah doa-doamu. Hamba tersebut mengatakan bahwasanya ketika di kehidupan dunia beranggapan bahwasanya doanya enggak diijabah. Tapi ketika melihat seperti itu, hamba tadi mengatakan, ya Rabb, andaikan semua doa-doa saya ditangguhkan seperti ini ya Rabb, maka akan banyak. Berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dalam firman-Nya mengatakan, wa ad'u rabbi, ini sifat daripada para anbiya, dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, dan aku tidaklah menjadi syaqi atau orang yang buruk, bidu'ai rabbi, dengan doa-doaku menjadi keadaanku buruk. Artinya seperti tadi, kalau orang semakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mulia hati.
Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku berkeluh kesah akan kesedihanku kepada Allah. Nabi Allah Yakub ditegur karena berkeluh kesah kepada orang makhluk ketika kehilangan Nabi Allah Yusuf. Maka ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi Allah Yusuf mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ini kalau orang sumpek sedih ya, maka diperbanyak mengucapkan apa doa-doanya Nabi Allah Yakub ini juga. Ya. Bahkan ada martabatnya di dalam doa tersebut. Ada doa dengan tadarru', ada dengan doa biasa, doa. Ada dengan tadarru', itu naik lagi. Ada lagi dengan ibtihal. Kalau ibtihal itu sambil menangis. Ada lagi dengan yang namanya syakwa. Kalau ada kan video-videonya orang itu doa sambil kayak ngomong gitu. Itu namanya syakwa. Jadi doanya itu sambil berkeluh kesah akan dirinya. Nah, doa yang seperti itu memang dari hati hadirin. Doa yang seperti itu memang cepat ijabahnya. Ya Rabb, kenapa ya Allah saya ya Allah, sambil kayak seakan-akan ngobrol. Luar biasa. Wah, dikatakan doa juga yang lekas diijabah ketika kita diilhamkan untuk berdoa. Tiba-tiba ada keinginan berdoa, itu berarti memang Allah Subhanahu wa taala ingin mengijabah. Ingin mengijabah. Dikatakan laulam turidna lama arju wa ma atrubuhu min faidi fadlika ma alhamdani talaba. Jika engkau tidak ingin memberikan apa yang aku harapkan dan aku minta ya Rabb daripada curahan anugerahmu, maka engkau enggak mungkin ya Allah mengilhamkan saya untuk meminta, untuk berdoa. Jadi kalau hati hadirin sudah ada keinginan atau hati tiba-tiba muncul keinginan untuk berdoa, berarti itu waktunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tempat yang doa itu diijabah. Tempat, keadaan, waktu dan individunya. Tempat-tempat yang banyak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam masjidnya. Di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu masjidnya luar biasa. Seperti tempat yang biasa dipakai oleh orang-orang saleh. Yang dilakukan begitu juga oleh Nabi Allah Zakaria. Ketika Nabi Allah Zakaria mendapatkan Siti Maryam terkunci di dalam, waktu itu masih kecil, terkunci di dalam masjid. Nggak taunya dalam masjid itu Siti Maryam di dekat mihrabnya itu. Siti Maryam makan. Nabi Allah Zakaria mengatakan, "Ya Maryam, anni laki hadza. Anna laki hadza." Dari mana kamu semua mendapatkan ini semuanya? Maryam mengatakan, "Huwa min indillah." Ini dari Allah Subhanahu wa taala katanya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Siti Maryam ketika pindah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempatnya Siti Maryam tadi, padahal Siti Maryam itu bukan seorang nabi, tapi seorang waliyah, siddiqah, seorang yang benar-benar dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kecil. Waktu itu masih kecil. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu Nabi Allah Zakaria berdoa. Begitu berdoa minta dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama enggak punya keturunan. Diberi anak keturunan Yahya. Nabi Allah Yahya. Itu tempatnya orang-orang saleh. Begitu juga individunya, orang-orang yang saleh.
pertama. Yang kedua, kalau orang itu penuh yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Orang-orang yang itu adalah orang yakin, orang yang memiliki keyakinan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, doa selesai. Begitu juga orang yang terpojok atau bahasanya orang yang madlum. Ketika orang terpojok, nggak ada bantuan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan hanya satu-satunya Allah, selesai. Ittaqu da'watul madlum. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Karena dia tidak merasakan siapapun penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terdesak, orang yang terpojok. Hakata. Begitu juga orang yang sakit. Doaul marid mustajab. Doanya orang sakit mustajab. Orang musafir, doanya orang musafir mustajab. Tapi dilihat dulu, baginda Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, wa dzakara rajulun yutilu safar ash'ath aghbar wa nada ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lah. Tapi kalau orangnya itu musafir harusnya mustajab. Ash'ath, orangnya itu orang yang miskin, compang-camping dan lain sebagainya, aghbar, berdebu. Ini sudah layak untuk diijabah doanya. Akan tetapi ketika dia mengatakan ya Rabb, gak taunya apa? Makanannya dia makan haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, yang dikonsumsi haram. Fa ana yustajabulah, maka dari mana mau diijabah doa orang seperti itu? Itu juga ada perkataan daripada Imam Hasan al-Basri, ada 10 pernyataan daripada Imam Hasan al-Basri atau jawab dari seseorang yang bertanya, wahai Imam, kami berdoa tapi kok gak diijabah-ijabah, katanya. Gak taunya ada jawabannya. Di antaranya jawabannya adalah engkau memakan tapi makananmu haram seperti tadi. Lalu kemudian engkau mengatakan syaitan adalah musuhmu, tapi kenapa engkau jadikan kawanmu? Katanya. Banyak itu. Dan engkau mengatakan takut kepada neraka, tapi kenapa engkau malah mendekati neraka? Katanya. Dan engkau ingin masuk surga, tapi kenapa engkau malah menjauhi surga? Ada beberapa 10. Karena 10 itulah makanya kamu berdoa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah janji, hadirin. Tempat yang baik, individu yang baik, zaman yang baik. Ma bainal maghrib wal isya, thuluthul akhir minal lail, yaitu sekarang ini waktunya ini. Jam setengah 2-an lah, thuluthul akhir minal lail. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika terdengar seruan yang mengatakan, hal min mustaghfir fa aghfirlah, siapa yang mau minta ampun saya ampuni. Hal min taibin fa atub alaih, siapa yang mau tobat saya terima tobatnya. Hal min talibi hajah, siapa yang punya hajat fa aqdi hajatah, saya kabulkan hajatnya. Itu waktunya. Termasuk waktunya dikatakan doa bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa antara adzan dan qomat, iqamah mustajab. Begitu juga dikatakan juga termasuk ma bainal dhuhr wal asr yaumul arbi'a. Antara zuhur dan asar di hari Rabu. Itu waktu mustajab. Sahabat Nabi Muhammad SAW kumpul berdoa. Hari pertama Senin, Selasa, enggak taunya ketika hari Rabu berdoa antara zuhur dan asar diijabah oleh Allah. Maka dijadikan itu mustajab. Termasuk doanya orang tua. Ini kalau individu lagi. Saya ada yang belum disebutin itu individu. Doanya al-walid, bapak. Dikatakan oleh Rasulullah, doaul walid li waladihi ka doaun nabi li ummatihi.
Doanya bapak kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Begitu juga doa ibu, jangan salah. Ibu juga seperti itu. Doanya ibu luar biasa. Makanya dikatakan ada satu orang datang ke Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Beb doakan beb, kata Abu Bakar, itu ada ibu, ada, minta doa situ. Itu doanya ibu itu seperti 70 wali, doanya 70 wali. Oh, kadang-kadang kita berangkat ke wali fulan, jimat ente di rumah nggak pernah minta doa. Loh ini lebih ampuh. Loh terus wali-wali masa kita nggak ziarah, bagus, minta doa bagus, tapi jangan lupa yang di rumah itu. Yang di rumah itu kalau ngomong A jadi A hadirin. Ridhonya Allah ya tergantung mereka berdua. Tahu man asbaha murdiyan li muskhitan li walidi fa anna anhu sakhit. Siapa pagi-pagi pada pagi harinya murdiyan li diridhoi oleh Allah, dalam keadaan Allah ridha kepada orang tersebut. Muskhitan li walidayhi, tapi orang tuanya benci. Allah ikut benci katanya. Fa ana anhu sakhit, saya benci sama orang tersebut. Tapi kalau orang tersebut asbaha murdiyan li walidayhi muskhitan li fa ana anhu rad. Kalau orang tersebut pagi harinya diridhoi oleh orang tuanya, tapi dibenci sama Allah, dimurkai Allah, tapi berkah daripada ridhonya kedua orang tua ini hadirin. Fa anna anhu rad, Allah ridha jadinya. Loh, kan luar biasa orang tua ini. Gak ada loh disebutkan yang seperti ini, gak ada. Bahkan para nabi pun gak disebutkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai gitu, wala-wali. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah menentukan alla ta'budu illa iyyah, enggak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Selanjutnya apa? Wa bil walidaini ihsana. Loh, ini kan berarti kedudukannya sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya mumpung masih ada, minta. Enggak ada, sudah wafat, datangi kuburannya. Ojo cuman riyo sepisan diparani, blak mari ngono ketemu riyo maneh. Sukete wis dukur-dukur. Hah? Rumputnya kuburannya kadang dulu. Saya pernah ketemu satu orang, nelpon saya dari jauh, nelpon saya. Ya. Orangnya waktu itu masih di sana daerah Manado sana. Ya. Ketika mendatangi bapaknya, kuburan bapaknya, bingung dia. Beb, kuburan bapak saya hilang, Beb, katanya. Loh, sing kena hilangnya apa sih kan? Nek Siti Jenar, wali-wali yang top-top itu hilang mukso ya hari ini. Ya, mukso. Lah nek iki gak mukso. Kok moro-moro hilang? Loh, yang benar coba tanya ada juru kuncinya ndak saya bilang kayak gitu. Ada, coba tanya, ditakoki. Dadak napa? Kuburane bapaknya dipendem ditumpuki mana? Sudah diganti atau sudah ditumpuk dengan kuburan yang baru? Oh, protes dia. Loh, kenapa Pak Kodan? Kok kuburan bapak saya ini kok sudah ditumpuki lagi? Kata juru kuncinya apa? Oh, saya pikir nggak ada keluarganya lagi sudah. Ya gara-gara nggak tahu dia ziarah itu mang. Wah, kata. Ya. Ya. Maka apapun permintaanmu yang nggak bisa dipenuhi siapapun, Allah akan penuhi. Turidu salahal qalb. Pengen dibersihkan hatinya, diperbaiki hatinya. Kalau nggak salah Habib Hasan bin Abdul Qadir bin Hadi As-Segaf Amranceng, Kami Hasan. Waktu itu datang Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, wali Allah, kutub, ya. Datang ke Surabaya. Termasuk salah satunya ketemu dengan Habib Kami Hasan bin Abdul Qadir As-Segaf. Kata Habib Abdul Qadir, ya, karena paman beliau semuanya itu juga gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Muhammad bin Hadi, itu semuanya itu keluarga Sewun itu luar biasa.
Akhirnya Abdul Qadir bin Ahmad Segaf itu mengatakan, ya Hasan isbughaid. Ente minta apa? Ente minta apa? Selalu digitukan. Kata Habib Hasan, ana minta satu ya Habib. Apa itu? Salahul qalb. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, "Ma hadza mahu minni hadza." Kalau itu ya bukan dari saya, itu salahul qalb Allah. Turidu salahul qalb. Baiknya hati. Aslahnallahu ma fasad batinir ruh wa zahiral jasad. Mudah-mudahan Allah memperbaiki hati-hati kita. Turidu taharatun nafs. Pengen suci jiwamu. Engkau kepingin diangkat derajatmu. Kepingin hakikat kedekatanmu dengan Allah. Pengen nambah iman. Pengen dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen engkau melihat baginda Nabi Muhammad. Turidu liqa rabbah, li rabbi. Engkau kepingin bertemu dengan Allah. Semuanya minta sama Allah. Itu semuanya enggak bisa dilakukan makhluk loh hadirin. Ngangkat derajat, berapa banyak orang yang derajatnya itu kelihatannya tinggi tapi hina itu semuanya. Tapi hina. Banyak sudah yang ada-ada. Sampai akhirnya dihinakan. Oh, banyak orang yang musuhi sampai diilokno, yang diolok-olok sampai enggak pernah ada olok-olokan yang kayak gitu. Abu Jahal merasa tinggi, enggak tanya apa? Mati, hina, dibunuh sama orang-orang yang paling direndah-rendahkan. Dibunuh pertama, dilumpuhkan sama anak-anak kecil yang masih belasan umurnya atau mungkin enggak sampai belasan. Mu'ad dan Mu'awidh bin Afra itu. Lalu kemudian terakhirnya dibunuh, dipenggal oleh siapa? Orang yang balik di Ilokno. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abu Lahab begitu juga. Katakan oleh baginda Nabi Muhammad, engkau akan dibunuh oleh singa-singa Allah. Singa-singa Allah ternyata siapa? Serigala. Abu Lahab kemudian digigit, enggak tahu kenapa. Sampai akhirnya enggak ada yang berani mendekati jenazahnya Abu Lahab. Nguburkannya itu enggak diangkat hadirin. Ngambil kayu dari jauh, itu ada digali lubang, ya, digali lubang liang lahat. Lalu kemudian dari jauh disurung pakai gotek itu, apa namanya, kayu. Sampai bluk masuk di liang lahat tersebut, baru dikurung, tutup langsung. Ya. Padahal zaman itu bau-baunya jenazah mayat sudah biasa, mereka itu perang dan lain sebagainya. Tapi enggak kuat dengan baunya. Ya karena dimusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha ya. Lalu kemudian dikatakan wa usika. Kalau kita membicarakan tentang doa, permintaan Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah dan lain sebagainya, enggak habis-habis hadirin. Enggak habis-habis. Amaliyah-amaliyahnya yang kata Imam Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mughbar sudah kita ajarkan, ya, bersumber daripada Al-Qur'an. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana 5 kali terus doa diucap Allah. Wa uzika bil khamsi, dan aku wasiatkan kalian bil khamsi dengan 5 perkara. Dengan 5. Apa itu? Salat 5 waktu. Allati hunna ya akhi, yang mana itu 5 waktu itu wahai saudaraku, kata Imam Al-Haddad, imadul lid-din, adalah tiang atau pondasi untuk agama, wasitatul amri, perkara yang istimewa atau perintah yang paling istimewa. Lo istimewanya apa? Gak ada hadirin, perintahnya Allah yang seperti mendatangkan baginda Nabi Muhammad, diangkat Isra Mi'raj sampai ketemu Allah, dikasih perintah itu. Zakat, puasa yang kita kerjakan, apapun itu perintahnya, malaikat Jibril turun. Sholat naik. Ada orang mengatakan kan itu karena setelah wafatnya Siti Khadijah, dan juga Abu Talib, ya, amul huzun, tahun kesedihan, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur baginda Nabi Muhammad. Oke. Tapi buktinya sekarang bukan cuma hiburan, turunnya yang bawa perintah. Turunnya yang bawa syariat.
Loh ini berarti bukan sembarangan ini perintah ini. Ya. Banyak orang kemudian meremehkan atau menggampangkan sholat, padahal itu bukan sembarang perintah hal ini. Ya. Kalau orang tahu, saya tadi pagi ditanya sama satu orang tentang sholat, kenapa kok susah untuk istiqomah atau susah untuk sholat. Kadang-kadang kita ini mundur-mundurkan sholat. Ya karena kita nggak memprioritaskan sholat. Sholat nggak kita jadikan yang utama. Andaikan kita mengutamakan sholat, wallah hidup kita akan diutamakan oleh Allah. Sampai dikatakan sholat 5 waktu kita itu cerminan hidup kita, hadirin. Apapun yang ada di dalam sholat. Ada yang mengatakan kalau engkau ingin hajatmu tepat pada waktunya, ya tepat pada waktunya ketika sholat. Ketika engkau hidup dalam ketenangan, ya sembahyangmu pas tenang. Ya Allahu Akbar, ojo kesusu. Yang tenang. Cepat, gak apa-apa, tapi tenang. Tumak ninanya ada, ininya ada. Kapan hari sebelum Ramadan itu ada video klip bukan video klip apa gitu nih. Video-video itu loh. Itu tunjukkan tarawih 15 menit. 20 tarawih 15 menit. Ini sore anak 10 menit. Ya. Kalau ada yang tanya tarawih mana yang cepat sih, enggak tarawih itu cepat. Enggak ada menitane malah. Ya itu hadirin. Halatuka fi shalah hiya sirru halatika ma Allah. Keadaanmu di dalam salat itu adalah keadaanmu bersama Allah. Kalau engkau meremehkan salat, ya berarti itu meremehkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis, tapi itu kalau enggak salah dalam kitab itu hadisnya wallahu a'lam martabatnya. Cuman biasanya dalam kitab Durratun Nasihin, ini banyak hadis-hadisnya yang bahkan derajatnya sampai maudhu. Maudhu itu apa? Kalau ngomong palsu susah ya. Saya enggak mau ngomong palsu. Maudhu itu diletakkan, enggak dipakai. Ya, itu maudhu. Kalau palsu itu kesannya gimana? Kita enggak berani. Karena apa? Karena sahabat Nabi itu jumlahnya banyak hadirin. Masing-masing itu ya pasti punya hadis. Gak mungkin gak punya hadis, pasti punya hadis, pasti dengar Rasulullah SAW bicara. Cuman gara-gara mungkin perawi-perawinya itu yang akhirnya hadis itu diletakkan maudhu tadi. Ya. Tapi bunyi hadisnya itu salah satunya adalah wahai anak manusia, anak Adam. Ya. Engkau makan dari rezeki Allah tapi engkau tidak sholat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Makanan yang engkau makan itu akan melaknatmu. Ketika engkau keluar, ini orang yang gak sembahyang ya. Ketika engkau keluar daripada rumahmu mengatakan pergilah dan jangan kembali lagi. Pakaian yang kau pakai untuk menutup auratmu mengatakan bahwasannya engkau menutup auratmu ya, untuk engkau menutup auratmu dengan nikmat atau rezeki dari Allah, tapi engkau lalai akan Allah. Pada intinya semuanya yang dekat-dekat dia melaknat orang itu tadi, yang nggak mau sholat. Ada satu orang datang ngomong Nabi Allah kepada Nabi Musa, "Oh Nabi Allah, perempuan ini, apakah Allah akan mengampuni saya?" Loh, apa dosamu kata Nabi Musa? Apakah kamu membunuh? Tidak. Apakah kamu begini? Tidak. Begitu dosa-dosa kabeh besar kata Andi sebutkan. Enggak taunya perempuan tadi mengatakan, Nabi Allah, saya sudah berzina dengan sekian banyak orang laki, lalu kemudian saya hamil. Ketika saya hamil saya gugurkan. Itu perempuan megang bajunya Nabi Musa. Sama Nabi Musa ditapel. Pergi, enggak dimaafkan kamu, enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat Jibril, "Wahai Musa, apakah yang memberi ampunan kamu atau Allah?" Tata'ala Allah, tata'ala Allah, pakai alif bukan pakai ain. Tata'ala Allah. Merasa bahasanya kamu itu bisa ngatur-ngatur, lebih hebat dari Allah. Wahai Musa, sesungguhnya dosanya dia diampuni oleh Allah, dan ada dosa yang lebih parah daripada dosanya perempuan itu. Apa itu kata Nabi Musa? Tarikus shalah, orang yang enggak mau sembahyang. Lu subhanallah, saya ketemu banyak loh hadirin santri
Mondok, lama mondok, keluar pondok, nggak saya sebutkan pondok-pondoknya, keluar pondok, nggak taunya apa? Nggak sembahyang. Lu nggak belajar apa? Ini anak SD, anak TK tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib. Lah ini santri katanya menghafal alfiyah, hafal iki, hafal iku, nggak taunya nggak sholat. Nggak ada udzur. Ya. Maka dikatakan juga laqad qala al-kufar lima alimu an halir ra'in al-awwal ashabur Rasulillah. Orang-orang kafir itu ketika perang itu mereka mengintai, ngelihat, enggak taunya sahabat Nabi Muhammad sholat zuhur. Wah, ini nak sembahyang zuhur enak iki, ayo diserbu. Enggak taunya enggak sempat nyerbu. Waktunya sholat asar. Kata para sahabat, para musuh-musuh Nabi Muhammad SAW, para orang-orang kufar itu, mereka mengatakan ini sebentar lagi sholat asar. Sholat yang paling disukai. Sholat yang paling disukai. Kenapa? Karena mereka nggak kepingin seperti yang dikatakan bahwasanya atqalus salah, ya, paling beratnya sholat alal munafikin al-asr. Ya, ada riwayat bahwasanya itu sholat al-wusta, sholat asar. Pertengahan itu berarti ya, subuh duhur, tengahnya asar, ya, maghrib isya. Ya. Sholat asar. Oh siap katanya, ayo siap-siap semuanya. Nggak taunya apa? Allah menurunkan perintah bukan untuk meninggalkan sholat, ojo sembahyang sikre, enggak. Tapi perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala sholat syiddatul khauf, tetap sholat. Katanya. Sholat bisa menjadi 2 regu, satu sembahyang dengan imamnya, sampai kemudian dan subhanallah hadirin tidak ada yang namanya meninggalkan jamaah. Tetap oleh Allah diperintahkan untuk sholat berjamaah. Lagi perang, tetap disuruh berjamaah. Ya. Yang satu tetap berdiri, ini sujud sebelum imam salam. Ya. Ini kemudian mengejar dalam sholatnya. Ada 3 cara itu, sholatul khauf itu ada 3 cara. Tetap diperintahkan. Lagi ini kan luar biasa berarti kedudukannya sholat ini. Cuman ada beberapa orang memang wallahu a'lam yang ditakutkan itu memang Allah tidak menginginkan hamba tersebut menghadap Allah, sholat kepada Allah. Itu yang paling ditakutkan. Lu apapun masih jaluk ya Rob sembahyang enggak sembahyang padha wae. Kuncinya ya sholat itu tadi. Ya. Puasa kita berpuasa tapi enggak sembahyang ditolak. Haji tapi enggak sembahyang ditolak oleh Allah. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu min a'malihi as-shalah. Sesungguhnya yang pertama dihisab oleh Allah daripada amalnya as-shalah. Ya. Fa idza salahat naja wa aflah. Ya. Wa idza fasadat khaba wa khasir. Kalau sholatnya bagus kemudian khalas, dia selamat sudah. Allah enggak memandang yang lainnya. Tapi kalau dilihat kemudian ini sholatnya nggak karuan begini selesai, Allah walaupun dia sedekah berbulan saem, dia haji ya, bentahun, haji benulan ya nggak mungkin ya, bentahun haji, hebatnya luar biasa ibadahnya, zikirnya, sholawatnya dan lain sebagainya, kan nggak sembahyang, serba masuk neraka, terus sampai seperti itu, ya. Ada satu orang itu, saya sering ceritakan ini, mudah-mudahan wongnya nggak hadir wae, atau nek hadir mudah-mudahan sembahyang. Minta amalan sama saya karena utangnya banyak, dia nggak kerja, beb, opo iki beb, nggak tahu mungkin orang sini, orang Surabaya atau orang mana, pokoknya nginbox saya, ya saya jawab, ini melara apa katanya dia nggak ada kerjaan, ini hutangnya banyak, rezekinya apa nih beb. Ya saya husnudzon aja, Kak. Saya tanya sholatmu bagaimana enggak? Ya saya bilang ya sholawat aja, karena sholawat jelas-jelasan hadirin. Ya bila raib enggak ada keraguan lagi sholawat itu hebatnya. Nanti insya Allah akan dibahas sholawat. Enggak tahunya sudah berapa lama nginbox lagi, beb saya sudah sholawat tiap hari 1000 sholawat saya. Sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kok pancet wae beb ya? Loh, mosok? Iya beb. Ajib, kok bisa pancet? Nggak ada perubahan sama sekali. Melbu 1.000 orang atau 1.000 nggak ono beb, nggak ada.
Nggak taunya dia sendiri yang ngomong. Apa gara-gara aku nggak sembahyang ya Beb ya? Makanya tak warah hadirin. Iku rasane aku chattingnya pengen gregetin ku sampe pengen tak banting HP ku iki. Lu ngomong ngono. Lu masih ya hebatmu kayak apa nek ndak sembahyang tebal kan. Ya. Pedot, nggak bisa apa-apa lagi. Apa jarine uji ku? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya bener. Tapi tadi nyanyian Al-Qur'an disebut, hadis disebut, nyanyi disebut. Kurang apa sudah. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan Allah al-muqimin as-salah, orang yang mendirikan salat, anak keturunan kita, semua orang-orang yang kita kasihi, jamaah majelis kita, santri kita, semua orang yang kita kasihi jadikan orang yang mendirikan salat. Mendirikan salat itu duduk siji loro hadirin. 5 itu kita mauquta. Ini sudah stempel 5. Nek siji hilang berarti kau tidak mendirikan salat. Satu aja hilang. Subuh itu telat terus gak bawa godok. Enggak Beb, zuhur, asar, maghrib, isya padha wae. Karena itu satu paket. Siji hilang berarti tidak mendirikan salat. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain Sumit, mertua Habib Umar, guru-gurunya banyak orang. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu beliau sampai dalam ceramahnya ngomong, mending ya, engkau memelihara anjing yang najis daripada engkau melihara anak yang nggak mau sholat. Tapi kayak ngono rek, saking luar biasanya itu sholat itu. Mudah-mudahan, insyaallah, mudah-mudahan kita dijadikan muqiminas shalah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna وسائر الخلان وكل ذي لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي لطص صحبي والحمد للإله في البدء والثناء. Yang mau bertanya silakan. Ini jajannya kelihatannya kosong tapi nasinya ada. Jajannya kosong, nasinya ada. Fadhal, yang mau tanya silakan. Kalau apa? Misalkan orang tua perempuan kita kayak kurang atau gimana, kayak pikirannya atau gimana? Oke. Kita minta doa sama orang tua, sedangkan orang tua mungkin dalam keadaan mungkin pikun atau mungkin ya ada gangguan lah ya. Maka kalau kita minta doa nanti takutnya nyebuti macam-macam ya. Lalu bagaimana apa yang kita lakukan? Antum merawat orang tua tadi itu sudah doa. Tidak perlu doa lagi, sudah doa. Karena terkadang ada doa dengan permintaan, ada doa itu dengan hal, keadaan atau amalan. Saya kasih contoh. Ini jangankan orang tua, kepada Allah SWT. Dikatakan
apa namanya dalam hadis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma u'ti sa'ilin. Biarang siapa yang sibuk dengan man syaghalahu dzikri, zikir, baca Al-Qur'an, amal, an mas'alati, daripada meminta-minta sama Allah kepadaku, kata Allah SWT, a'taitu, aku akan berikan dia afdhala ma u'ti sa'ilin, lebih atau paling afdal yang aku berikan kepada orang-orang yang minta, sa'ilin. Jadi kalau kita mau beramal yang seperti tadi, orang tua dirawat dan lain sebagainya, luar biasa. Itu doa itu sudah. Itu doa itu. Bilhal. Apalagi kalau diniati, ya Rabbi Allah, saya niat orang tua. Antum tahu ada satu orang itu dia doanya luar biasa. Sampai dia itu mengatakan, saya ini kalau doa kadang-kadang saya ngelihat banyak doa saya itu diijabah Allah, Bib. Gara-gara apa? Tawasulnya sama orang tua. Lho wong tua niki duduk wong tua alim ngono ya, ustaz kampung, ustaz atau enggak. Orang tuanya ya kerja biasa-biasa, artinya ya biasa kayak kita gini kehidupannya. Ibunya ya kayak gitu, berangkat belanja, apa masak dan lain sebagainya. Tapi dia doanya, Allahumma ya Allah, berkah daripada kedua orang tua saya, kabulkan. Berkat kedudukan orang tua itu dia doanya diijabah. Ya, coba. Apalagi ini wujudnya sudah ada orang tua. Walaupun dia seperti apapun keadaannya, dia orang tua. Diijabah. Diijabah oleh Allah. Gak perlu sampai mengucap. Kamu berbuat baik, wabil walidaini ihsana, diijabah. Fadhal, satu lagi pertanyaan. Bisa, istiqomah itu kan saya waktu itu pernah sampaikan. Istiqomah itu cara yang pertama istiqomah adalah jangan mikir. Ini jawaban paling unik hadirin. Kenapa jangan mikir? Kalau kita mikir pasti nanti ada pembisik-pembisiknya. Bukan manusia, tapi syaitan wa nafs. Setan dan hawa nafsu itu akan bisiki. Contohnya, saya kasih contoh yang gampang. Tahajud itu mari turu ya. Tangi. Nek katik dipikir balik turu. Dan itu jelas nyata. Coba Anda tidak percaya. Masih yo pasang alarm. Itulah. Pada ini. Katik mikir balik turu. Itu jelas. Tapi apa? Gak usah dipikir. Ini waktunya sudah memang ini alarmnya untuk tahajud, tangi, bangun tahajud dan lain sebagainya. Sholat juga seperti itu. Ini waktunya sholat, gak usah mikir siapa-siapa. Rasulullah SAW itu mengatakan, Sayyidatina Aisyah, guyonan suami istri dengan Rasulullah SAW itu bercandaan. Bilal kata adzan, Allahu Akbar. Rasulullah SAW sedang ketawa. Begitu Bilal adzan, berhenti Rasulullah. Langsung melangkah menuju sholat. Sampai Siti Aisyah itu mengatakan faka'annama la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Seakan-akan saya enggak kenal dia dan dia enggak kenal saya lagi, Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sholat sudah prioritasnya. Begitu juga apabila itu pertemanan, perkumpulan, maka carilah perkumpulan yang baik dan jangan tinggalkan. Karena begitu kita meninggalkan perkumpulan yang baik, maka kita akan berada di perkumpulan yang selainnya. Waktunya berangkat sembahan, misalnya berangkat majelis, ada teman-teman nyopo ya ambil naku wis. Tapi nanti ada ucapan-ucapan, tadi malaikat kira-kira, itu pasti sudah. Ya, enggak usah direken, karena itu semuanya seperti itu. Rasulullah aja kena omongan kok. Jangan Rasulullah, Allah aja kena omongan, betul enggak? Ada yang mengatakan Allah itu tiga, Allah itu begini, Allahu faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu sampai diwara fakir. Ya.
Sampai dikatakan Nabi Muhammad diwara dukun, diwara paranormal, diwara apa-apa. Nah, kalau sudah Allah, Rasulullah kena omongan, apa mana kita? Ya tambah nemen. Wong mati wae diomongi kok. Ya. Jadi pertama kuatkan niat. Istiqomah, jangan pakai mikir, kenceng melaku sudah. Ya, berjalanlah tanpa dipikir-pikir lagi. Kalau pakai mikir kendor-kendor. Padha kaya wong baca Al-Qur'an lho. Oh, bismillahirrahmanirrahim baca Al-Qur'an. Melaku ae melaku. Nek kate mbok pikir, salah satu pikirannya apa? Mbok buka-buka. Lho kok josi jene ago ini. Waduh rek. Gak mari-mari. Wah mikir gak bu. Sapa sing kaya ngono hatam gak hatam gak? Temen gak hatam. Ramadan gak bakal hatam nek model-model kayak gini. Tapi kalau jalan aja sudah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin dari sampai nah mana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun selesai cepat hatam. Nek kate dibuka delok lho sesumber rek buyar. Jadi seperti itu. Jangan dipikir. Kalau dipikir kena. Pembisiknya banyak, setan bisiki, nafsu bisiki, bantalmu itu awe-awe, waduh balik turu. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahul karim.